Hello, dears. Good morning. Welcome back to our next politics. Last day, we almost completed that half of that chapter. Today, we need to study from your 91st page. And there we are discussing about accountable, responsive and legitimate government. And here we completed 3 paragraphs. The next we need to study from last day we discussed about the how do we check the outcomes of democracy. Then after that, here we need to discuss about last paragraph from that 91st page. Listen to that. If we wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institutions. Which are the practices and institutions? Regular, free and fair elections, open public debate on major policies and legislations, and citizens' right to information about the government and its functioning. The actual performance of democracies shows a mixed record on this. Democracies have had greater success in setting up regular and free election and in setting up conditions for open public debate. But most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. Some democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with the citizens. All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in this respect. What is saying in that paragraph? If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ എബോവ് ദ പാരഗ്രാഫ്. ഇഫ് വി വാണ്ടഡ് ടു മെഷർ ഡെമോക്രസീസ് ഓൺ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്കത്തിൻ്റെ അളവിൽ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വുഡ് ലുക്ക് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഇനി പറയുന്ന പ്രാക്ടീസസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും വി നീഡ് ടു ലുക്ക്. വിച്ച് ആർ ദ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്? റെഗുലർ, ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ് അല്ലേ. റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ളതും തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും ഫെയർ ഇലക്ഷൻസ് മീൻസ് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു എലക്ഷൻ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം എ ഡെമോക്രസി. ദെൻ ഓപ്പൺ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് ഓൺ മേജർ പോളിസീസ്. മിക്ക പോളിസീസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്ന പോളിസീസിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുക അല്ലേ, നടത്തുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ ആൻഡ് ലെജിസ്ലേഷൻസ് അല്ലേ. ദാറ്റ് മീൻസ് മേജർ പോളിസീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേഷനോ അല്ലേ, നിയമം എന്തെങ്കിലും പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഓപ്പൺ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുക. ആൻഡ് സിറ്റിസൺസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷനിങ്. ഗവൺമെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെയും കുറിച്ച് സിറ്റിസൺസ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ, അതായത് സിറ്റിസൺസിന് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കണം ടു നോ അബൌട്ട് ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷനിങ്. ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതിന് സിറ്റിസൺസിന് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ദീസ് ആർ ദ വിച്ച് practices and institutions for measure the outcomes of expected outcome of democracy, which are the regular, free and fair elections, open public debate on major policies and legislations, and citizens' right to information about the government and its functioning. The actual performance of democracies shows a mixed record on this. If we are checking about the democracy, if we are checked the history of democracy or record on this means history of democracy, the actual performance of democracies shows a mixed record on this. That means കൺട്രീസിലും ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഓർ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മിക്സഡ് റെക്കോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ചിലത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, ചിലത് സക്സസ്ഫുൾ ആവാതെ. Okay, democracies have
had greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for ഓപ്പൺ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ്. മിക്ക ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിലും ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആണ്. വിച്ച് ആർ ദ ഡെമോക്രസീസ് ഹാവ് ഹാഡ് ഗ്രേറ്റർ സക്സസ് ഇൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് റെഗുലർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഇലക്ഷൻ. റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ഷൻ എല്ലാ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിലും നടത്തുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഓപ്പൺ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ്. ഏത് ഇഷ്യൂസിനെയും ഏത് പോളിസീസിനും ഏത് ലെജിസ്ലേഷനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഓപ്പൺ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് നടത്താനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും setting up ആണ്. But most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. പബ്ലിക് ഡിബേറ്റിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കാം. ബട്ട് പബ്ലിക് ഡിബേറ്റിൽ എന്താണ്, ഒരു സംഭവത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നതും പ്രതികൂലിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് അനുകൂലിക്കാനും പ്രതികൂലിക്കാനുള്ള വോട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എലക്ഷൻസ് നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസീസ് ഫോൾ ഷോർട്ട് ഓഫ് എലക്ഷൻസ് കുറവാണ്. ഏത്, നമ്മുടെ വോട്ടിംഗ് ഇലക്ഷൻ അല്ല. ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ഫെയർ ചാൻസ് ടു എവരി വൺ. ആ ഇലക്ഷനിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫെയർ ചാൻസ് കിട്ടുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ സബ്ജക്റ്റീവ് മീൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എവരി ഡിസിഷൻ ടു പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ്. പബ്ലിക് ഡിബേറ്റിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റെല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു എലക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹിയർ ഫോളിങ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. സാധാരണ റൂളേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് നമ്മൾക്കുണ്ട്. ആ ഇലക്ഷൻ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, റെഗുലർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഒരു പോളിസീസും ലെജിസ്ലേഷനും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിബേറ്റ്സും നടത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആ ഡിബേറ്റ്സിൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ആളുകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് വേണ്ട എന്നുള്ളതും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ളത് വേണ്ട എന്നുള്ളതും അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് വേണം എന്നുള്ള ആ ഒരു എലക്ഷൻ ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഓപ്പൺ പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ആളുകൾ പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സേയിങ് ഇൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ്. അതാണ് ഫോൾ ഇൻ ഷോർട്ട് എലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പബ്ലിക് ഡിബേറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പബ്ലിക് ഡിബേറ്റ് എല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അതിൽ ഡിസിഷൻ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹിയർ സേയിങ്. ഓക്കെ, ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസീസ് fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. Democratic governments do not have a very good record when it comes to sharing information with the citizens. മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും കൂടി ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് ഡെമോക്രസിക്ക്. എന്താണ്, നല്ലൊരു റെക്കോർഡ് അല്ല ഡെമോക്രസിക്ക് ഉള്ളത്. എന്തിന്, സിറ്റിസൻസുമായിട്ട് എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻസും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതില്ല അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന റീസണബിൾ ആയിട്ട് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം ഡെമോക്രസി regular free and fair elections, then open public debate on major issues and legislations, and the right to information about the government and its functioning എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം അതിൽ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫെയർ ഇലക്ഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്, ഡിബേറ്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഡിബേറ്റ്സിലുള്ള ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലക്ഷൻസ് നടത്തുന്നില്ല. അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഡിബേറ്റ്സ് നടക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ എലക്ഷൻസ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എലക്ഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഡ്രോബാക്സ്. മറ്റൊരു ഡ്രോബാക്സ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് റെക്കോർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സിസ്റ്റം അല്ല ഉള്ളത് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഷെയർ ഇൻഫോർമേഷൻ വിത്ത് സിറ്റിസൺസ്. ആളുകളായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗുഡ് റെക്കോർഡും ഡെമോക്രസിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഹിയർ സേയിങ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ വൺ ക്യാൻ സേ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റെജീംസ്. എല്ലാവരും ഡെമോക്രാറ്റിക് റെജീംസിന് ഫേവറബിൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഈസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ എനി നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് റെജീം ഇൻ ദിസ് റെസ്പെക്ട്. കാരണം നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് റെജീംസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബെറ്റർ ആണ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓൾ വൺ ക്യാൻ സേ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റെജീംസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ്? Again listen to the, if you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institutions, which are the regular, free and fair elections, open public debate on major policies and legislations, and citizens' right to information about the government and its functioning. The actual performance of democracies shows a mixed record on this. Democracies have had greater success in setting up regular and free elections and in setting up conditions for open public debate.
But most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. Democratic governments do not have a very good record when it comes to sharing information with the citizens. All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regimes in this respect. Okay, the next paragraph. In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of people and is largely free of corruption. The record of democracies is not impressive on these two counts. Democracies often frustrate the needs of people and often ignore the demand of majority of its population. The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. At the same time, there is nothing to show that non-democracies are less corrupt or more sensitive to the people. What is saying in that paragraph? In substantive terms, substantive terms means free ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ true ആയിട്ട്. The substantive term, it may be reasonable to expect from democracy a government. Reasonable ആയിട്ട് ഉചിതമായിട്ട് we can expect from democracy which a government that is attentive to the needs and demands of the people. ആളുകളുടെ നീഡ്സുമായിട്ടും ഡിമാൻഡുമായിട്ടും അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ്. അറ്റൻറ്റീവ് മീൻസ് ശ്രദ്ധയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആൻഡ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ. That is one we can reasonably we can expect from democracy. Then second, and is largely free of corruption. Corruption means അഴിമതി നടത്തുക അല്ലെ. കറപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും we can expect reasonably from democracy. Which are the in substantive terms it may be reasonable to expect from democracy എന്തായിരിക്കണം a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely corrupted from the free of corruption. Okay, the record of democracies past നമ്മൾ ഓരോ കൺട്രിയുടെയും ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിൻ്റെയും പാസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ റെക്കോർഡ്. റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഡെമോക്രസീസ് കഴിഞ്ഞ ഡെമോക്രസിയുടെ റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് നോട്ട് ഇംപ്രസീവ് ഓൺ ദീസ് ടു കൗണ്ട്സ് മീൻസ് എണ്ണം അല്ലേ. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഇംപ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് അല്ല ഡെമോക്രസിക്കുള്ളത്. ഹൗ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? The record of democracies is not impressive on these two counts. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of majority of its population. ഡെമോക്രസി എന്താണ്? ഓഫൺ ഫ്രസ്ട്രേറ്റ്, നിരാശയാണ് ഡെമോക്രസിയിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. എന്ത്? നീഡ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ, ആളുകളുടെ നീഡ്സുമായിട്ട് അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വി ക്യാൻ റീസണബിളി എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം എ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് എപ്പോഴും എന്താണ് അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണുള്ളത്, നിരാശയാണുള്ളത്. കാരണം ഡെമോക്രസി നീഡ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ അതായത് ആളുകളുടെ നീഡ്സുമായിട്ടും അത്ര കണ്ട് പ്രതികരിക്കാത്ത ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഓഫൺ ഇഗ്നോർ ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയുടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ്റെയും ഡിമാൻഡ്സിനെ അവഗണിക്കുന്ന റെക്കോർഡാണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിനുള്ളത് എന്നാണ് ഹിയർ സെയിങ്. ഓക്കെ, ഡെമോക്രസീസ് ഓഫൺ ഫ്രസ്ട്രേറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഓഫൺ ഇഗ്നോർ ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പോപ്പുലേഷൻ. ദ റൊട്ടീൻ ടെയിൽസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ റൊട്ടീൻ ടെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കഥകൾ. അതല്ല ഡെമോക്രസിയുടെ റെക്കോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടീൻ ടെയിൽസ് മീൻസ് പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉള്ള കഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത്. റൊട്ടീൻ ടെയിൽസ് പതിവുള്ള കഥകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത്. ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആർ ഇനഫ് ടു കൺവിൻസ് അസ് ദാറ്റ്, ആ കഥകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനഫ് ടു കൺവിൻസ് അസ്, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഡെമോക്രസി ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഓഫ് ദിസ് ഈവിൾ. ഡെമോക്രസിയും കറപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഈവിളിൽ നിന്ന് ഫ്രീ അല്ല. ഇത് ഫുൾ ഓഫ് മീൻസ് മിക്കതും കറപ്ഷൻ ഇൻകൾക്കേറ്റ് ആണ്, ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നാണ് ഹിയർ സെയിങ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഈസ് നത്തിങ് ടു ഷോ ദാറ്റ് democracies are less corrupt or more sensitive to the people. എന്നാലും നമ്മൾ ഡെമോക്രസിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ്?
there is nothing to show that. വേറൊന്നും നമ്മൾക്ക് കാണിക്കാനില്ല. നോൺ ഡെമോക്രസീസിൽ ആർ ലെസ് കറപ്റ്റ്. നോൺ ഡെമോക്രസി ആണെങ്കിലും ലെസ് കറപ്റ്റ് അല്ല, ഓർ മോർ സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ പീപ്പിൾ അല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ തിങ്കിങ്. ഓക്കെ, what is saying in that paragraph again, listen to that. In substantive terms, it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs of the people and to demands of people and is largely free of corruption. The record of democracies is not impressive on these two courts. Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of the majority of its population. The routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil. At the same time, there is nothing to show that democracies are less corrupt or more sensitive to the people. Okay, here another paragraph. Listen to that. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternative. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean. But a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. As the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with the democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by representatives elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. What is saying in that paragraph? Again, listen to that. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternatives. We need to check one respect. ഡെമോക്രസിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം, ഒന്ന് മാത്രം മതി. എന്താണ്? അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയാൻ. ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോക്രസി ഉണ്ട്, മൊണാർക്കി ഉണ്ട്, അല്ലേ? അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് ഗവൺമെൻറ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളതിന് വൺ റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കാം. എന്താണത്? ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിയമവശാൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിൽ റൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? നിയമം കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളത്. That is, we can say democratic government is a legitimate government. There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternatives. That is, democratic government is legitimate government. Okay, it may be slow. അതിൻ്റെ decision making എല്ലാം സ്ലോ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് എഫിഷ്യൻറ്റ്. നോട്ട് ഓൾവേസ് വെരി റെസ്പോൺസീവ് ഓർ ക്ലീൻ. എപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഡിമാൻഡ്സിനോടും നീഡ്സിനോടും റെസ്പോൺസീവ് ആവണമെന്നില്ല, ക്ലീൻ ആവണമെന്നില്ല. ബട്ട് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് പീപ്പിൾസ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ്. ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളത്, പീപ്പിൾസ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു മെറിറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദർ ഈസ് ആൻ ഓവർവെൽമിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്, അല്ലേ? വേൾഡിൽ എല്ലാവർക്കും ഡെമോക്രസിയോടൊരു സപ്പോർട്ട്, ഓവർവെൽമിംഗ് മീൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഡെമോക്രസിക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് മേ ബി സ്ലോ, ലെസ് എഫിഷ്യൻറ്റ്, നോട്ട് ഓൾവേസ് വെരി റെസ്പോൺസീവ് ഓർ ക്ലീൻ, ബട്ട് a democratic government is people's own government. Okay, that is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. Then, as the accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with the democratic regimes as well as countries without democratic regimes. Which, as the accompanying evidence from South Asia shows, South Asia, അല്ലേ? ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൻ്റെ സൗത്തേൺ കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും അക്കമ്പനിങ് എവിഡൻസ്, ഒന്നിച്ചുള്ളൊരു തെളിവ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു, എവിഡൻസ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു ഫ്രം സൗത്ത് ഏഷ്യ ഷോസ് ദ സപ്പോർട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ കൺട്രീസ് വിത്ത് ഡെമോക്രാറ്റിക് റെജീംസ്. അല്ലേ? ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ് ഉള്ള
അല്ലെ ഡെമോക്രസി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നന്നായിട്ട് അതിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് കൺട്രീസ് വിത്തൗട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് റെജിംസ്, സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഡെമോക്രസി അല്ലാത്ത കൺട്രീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അവരുള്ള ആളുകൾ ആ അല്ലെ അവരിലുള്ള ആ കൺട്രി നോൺ ഡെമോക്രസി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൺട്രീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്, ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളതാണ് ഹിയർ സെയിങ്. പീപ്പിൾ വിഷ് ടു റൂൾ ബൈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എലക്റ്റഡ് ബൈ ദം. അതായത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക്. ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ് ഉണ്ട്, നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിനെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിൽ തന്നെ ആളുകൾ വിഷ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് റൂൾ ബൈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എലക്റ്റഡ് ബൈ ദം. ആളുകൾ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് റൂൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിലെ സിറ്റിസൺസ് വരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Have you understood? So they also believe that democracy is suitable for their country. നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിലെ ആളുകൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരുടെ കൺട്രിക്ക് ഡെമോക്രസി ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഡെമോക്രസീസ് എബിലിറ്റി ടു ജനറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സപ്പോർട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻ ഔട്ട്കം ദാറ്റ് കാനോട്ട് ബി ഇഗ്നോർഡ്. അല്ലെ, ഡെമോക്രസിയുടെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സപ്പോർട്ട്, അതായത് എപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാൻ, ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത്. അല്ലെ, മറ്റുള്ള നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രീസിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഡെമോക്രസിയുടെ എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സപ്പോർട്ട്, ആളുകൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അത് നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻ ഔട്ട്കം ദാറ്റ് ക്യാനോട്ട് ബി ഇഗ്നോർഡ്. അപ്പോൾ ഡെമോക്രസിയുടെ മെയിൻ ഔട്ട്കം തന്നെ ഇതാണ്, ദാറ്റ് വി കാൺട്ട് ഇഗ്നോർഡ്. അല്ലെ, കണ്ണടച്ച് നമ്മൾക്ക് ഡെമോക്രസിയെ വിമർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സെയിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് സെയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് പാരഗ്രാഫ്? There is one respect in which democratic governments is certainly better than its alternative. Democratic government is legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. As accompanying evidence from South Asia shows, the support exists in countries with the democratic regimes as well as countries without democratic regimes. People wish to rule by representatives elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. Okay, after that we discussed in this class. You should read minimum 5 times that chapter portion, and also you should study that portion. Then if you have any doubt, you can ask to me. I will clear that. Okay. Next day we can study the next topic, that is economic growth and development with democracy. Okay. Thank you.